ദില്ലി സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥിനിയും കാർഗിൽ രക്തസാക്ഷിയുടെ മകളുമായ ഗുൽമെഹർ കൗർ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തുന്നു. എബിവിപിക്കാർ തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി ആരോപിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് ऐसे में स्टूडेंट से क्या डिमांड करती हैं या क्या मांग करती हैं कि स्टूडेंट्स इस मुहिम में आपके साथ कैसे चलें? क्या चाहती हैं आप स्टूडेंट से? मैं ये चाहती हूँ कि हर स्टूडेंट इस कंट्री का उठ के अपनी आवाज ऊंची करे एंड दे से दैट दिस इज नॉट व्हाट वी वांट. कि हमें ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए जो हमें पीटे, मारे या फिजिकली अब्यूज करे. वी वांट अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट सर्व्स अस. इट इज अबाउट टाइम द स्टूडेंट्स स्टैंड अप अपने राइट्स के लिए. अच्छा, एक ये बुधवार की घटना है. उमर खालिद को वक्ता थे जब ये इंसिडेंट हुआ है, तो क्या आप उमर खालिद के हक में हैं? जैसे वो आरोप लगा रहे हैं कि आप एंटी नेशनल. मैं एंटी नेशनल नहीं हूँ, ठीक है. नहीं बुलाना चाहिए था, ओके, नहीं बुलाना चाहिए था. मैं उन किसी के हक में नहीं हूँ, मैं अपने हक में हूँ, मैं स्टूडेंट्स के हक में हूँ, ठीक है. क्योंकि जब रामजस में ये स्टोन पेल्टिंग हुआ था, वो उमर खालिद के ऊपर नहीं हुआ था, वो तो कैंपस में भी नहीं थे. वो पेल्टिंग किसके ऊपर हुआ था? स्टूडेंट्स जो रामजस कॉलेज में पढ़ने आए थे, क्योंकि अटेंडेंस लगवाना होता है. तो मैं स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ कि आपने स्टूडेंट्स पे क्यों अटैक किया, उन्हें क्यों असॉल्ट किया. I am a student. I am not for any political party. I am not for any person. I am for myself and I'm for my fellow students and I'm for my university. अभी आपको धमकियां मिली हैं, तो क्या ये धमकियों की आप जो लोग धमकियां दे रहे हैं, क्या उनके खिलाफ आप कंप्लेंट करेंगी पुलिस में? दिस इज बहुत फनी क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे एक धमकी नहीं, मुझे 100 धमकियां आ रही हैं. अगर मैं हर बंदे की कंप्लेंट करने लग पड़ी तो पुलिस भी बोल दे कि बस मत करो. लेकिन आप कार्रवाई तो कुछ चलो अब चैनल के माध्यम से बताइए कि आप ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहती हैं कि आफ्टर ऑल आपकी जान को, उनमें से अगर 100 धमकी आई हैं तो भी जो आप धमकी दे रहे हैं वो पूरी करते हैं, तो आपकी नेचुरली आपको जान को खतरा है. तो ऐसे में आप अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्या कुछ प्रोटेक्शन की मांग करेंगी पुलिस से, या कुछ करेंगे, कुछ आपकी डिमांड है कुछ आपकी? Protection, it would be very nice if I get protection, but this is a statement I want to make. I come from a family of very brave people. I come from a family where we have served the nation for generations. मेरे खून में डरना नहीं है, ठीक है. तो मैं ये नहीं बोलूंगी मैं डरती हूँ, ठीक है. अगर आप चाहते हो, you want to give me death threats, give me death threats. My father took a bullet for the country. I will take the bullet for the country. കാർഗിൽ രക്തസാക്ഷിയുടെ മകൾ ഗുൽമെഹർ കൗറിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമെന്നാണ് എബിവിപിയുടെ ഭീഷണി. ശക്തമായ രീതിയിൽ നേരിടാനൊരുങ്ങി പെൺകുട്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്നു. ഭീഷണികളെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അടക്കം എബിവിപിക്കെതിരെ പ്രചരണം അഴിച്ചുവിട്ടു എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എബിവിപി മുൻകൈയെടുത്ത് ഭീഷണിയുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അടക്കം പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു. 1999 കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ രക്തസാക്ഷി ആയ ജവാന്റെ മകൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ഒരു ദുർഗതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എബിവിപി അസഹിഷ്ണുതയുടെ മറ്റൊരു തലം കൂടി തുറന്നിടുന്നു. ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത്. 1999 കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ക്യാപ്റ്റൻ മൻദീപ് സിംഗിൻ്റെ മകളാണ് ഗുർമെഹർ കൗർ എന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ പ്രസക്തമാകുന്നത്. ദില്ലി യൂണി സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി കൂടിയാണ് ഗുർമെഹർ കൗർ. വ്യക്തമായി തന്നെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ തനിക്കുണ്ടായ അസഹിഷ്ണുതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാകുന്ന ദുര്യോഗം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തുറന്ന് പറയുകയാണ് ഗുർമെഹർ കൗർ. കാർഗിൽ രക്തസാക്ഷിയുടെ മകളും ദില്ലി സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയുമാണ് ഗുർമെഹർ കൗർ എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ വസ്തുത. എബിവിപിയുടെ ഭീഷണി, അതും ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമെന്ന് രാജ്യസ്നേഹിയ ദേശീയവാദമൊക്കെ തന്നെ പറയുന്ന എബിവിപി ഒരു ജവാന്റെ, കാർഗിലിലെ രക്തസാക്ഷിയായ ജവാന്റെ മകൾക്ക് നേരെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഭീഷണി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉമർ ഖാലിദിനെ ദില്ലി രാംജാസ്
കോളേജിൽ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിന് ABVP വിലക്കിയതിനെതിരെ സർവകലാശാലയിൽ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഗുർമേഹർ ABVPക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തുകയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രചരണം നടത്തുകയും ശക്തമായി ആഞ്ഞടിക്കുകയും ചെയ്തത്. ആ ഗുർമേഹർ കൗറിനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഭീഷണി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമെന്ന് ABVP തുറന്നു പറയുന്നത്. ABVPയുടെ ഭീഷണി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വരുന്നു, നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഗുർമേഹർ കൗറിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ, അതായത് ദേശീയവാദം അടിക്കടി ഉയർത്തുന്ന ABVP അല്ലെങ്കിൽ BJPയുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന, ആ സംഘടന ഒരു ജവാന്റെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ രക്തസാക്ഷിയ ജവാന്റെ മകൾ, അതിനേക്കാൾ ഉപരി ദില്ലി സർവകലാശാലയിലെ പെൺകുട്ടി വിദ്യാർത്ഥിനി കൂടിയാണ്. ആ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമെന്നാണ് അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു ആശയപരമായ രീതിയിൽ നേരിടുമ്പോൾ അതിനെ വാദങ്ങൾ കൊണ്ട് നേരിടുന്നതിന് പകരം ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുക അസഹിഷ്ണുതയുടെ രൂക്ഷമായ ഒരു തലമാണോ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും ഈ സാഹചര്യത്തെ? ഒന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തോ അല്ല ഉഗാണ്ടയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുമോ? ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ABVP പോലെയുള്ള സംഘടന സ്ത്രീയെ അമ്മയായും ദേവതയായും ഒക്കെ കരുതുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല, സുഹൃത്തുക്കളായി കരുതുന്നുള്ള അവർക്ക് നമ്മളോടൊക്കെ ഉള്ള കംപ്ലൈന്റ്. അമ്മയായും ദേവതയായിട്ടും ഒക്കെ കരുതുന്ന ഒരു സംഘടന ഈ രീതിയിൽ വരുമോ? ഈ രീതിയിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിനോദത്തെ ഫേസ്ബുക്ക് അതായത് ഫക്രുദ്ദീൻ, അതായത് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് അതും രാജ്യത്തെ പ്രമുഖമായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയ്ക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ ധൈര്യപ്പെടുമോ കാര്യങ്ങൾ വന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ, ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അടക്കം വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ? കാരണം അവൾ പറയുന്നത് ഐ ആം എ സ്റ്റുഡൻറ് ഫ്രം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഐ ആം നോട്ട് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ABVP, ഐ ആം നോട്ട് എലോൺ, എവരി സ്റ്റുഡൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് വിത്ത് മീ. അതായത് വളരെ ആർജവത്തോടു കൂടി പെൺകുട്ടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതും ഭയപ്പെടുന്നു, ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമെന്ന്. എത്രത്തോളം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെ നോക്കി കാണേണ്ടി വരും. കാരണം അസഹിഷ്ണുത വിവാദങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഉയർത്തിയ പല കൊടുങ്കാറ്റും ABVP ചുറ്റിപ്പറ്റിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ചൊരു ജവാന്റെ മകൾ, എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന ജവാന്റെ മകൾ. അല്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ഭാരത മാതാവ് തന്നെ വിവസ്ഥയാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസ്. അല്ല, ഈ കുട്ടി ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണമായിട്ടും ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലായി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചിത്രം. കാരണം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഒരു ഏറ്റവും പാകതമായ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ പോലും അവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർ പോലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയില്ല. അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആ സമയത്താണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പലപ്പോഴും അസഹിഷ്ണുതയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാന്നും അത് തെറ്റായ പ്രചരണമാണെന്നും അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ്സുകാരെല്ലാം RSSനെ അല്ലെ ABVPയെ മോശമാക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രചാരണമാണെന്നാണ് അവർ കൗണ്ടർ ചെയ്യാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോ ഓപ്പണായ ഒരു പെൺകുട്ടി തന്നെ അതൊരു കാർഗിൽ രക്തസാക്ഷിയുടെ അടുത്ത ബന്ധു ഈ രീതിയിൽ വരുന്ന മകൾ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ മുഖംമൂടി ഇല്ലാതാവുകയാണ്. അല്ല, ആ കുട്ടി തന്നെ ഏതാണെങ്കിലും ആരോപണം ഉന്നയിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അങ്ങേയറ്റം നീചമായ സംഭവമാണ് ഇത്. അസഹിഷ്ണുത അങ്ങേയറ്റമാണ്. പതുക്കെ ബീഫ് കഴിക്കുന്നതിൽ തുടങ്ങി പല രീതിയിൽ സിനിമ എടുക്കുന്നതോടെ അസഹിഷ്ണുത അതിന് അങ്ങേ അറ്റത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. ഇതിന്റെ കൂടെ UPയിൽ കൂടി BJP ഇലക്ഷൻ ജയിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. മുമ്പും അതുപോലെ തന്നെ JNUവിലെ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി മടങ്ങിയെത്താം. ഇപ്പോൾ സന്തോഷ് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ, വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകും. സന്തോഷ് എങ്ങനെയാണ്, കാരണം സന്തോഷ് സർലിംഗാണ് ചേരുന്നത്. സന്തോഷ്, എങ്ങനെ ഈ പെൺകുട്ടി ഈ ഗുൽമേഹർ കൗർ വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിക്കാൻ ഇടയാക്കിയ സാഹചര്യം എന്താണ്? അതിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ, കാരണം ദില്ലി സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സെമിനാറിന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ സംഭവത്തിന്റെ തുടക്കങ്ങൾ. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തത വരുത്താൻ കഴിയുന്നത്? പ്രജീഷ്, ഡൽഹി സർവകലാശാല നടത്തിയ സെമിനാറിലേക്ക് JNUവിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്ഷണിച്ചതാണ് ABVPയുടെ പ്രശ്നത്തിന് ഇടയാക്കി. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സംഘർഷം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ABVPക്കാർ ഈ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാൻസലർ അടക്കമുള്ളവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഈ സെമിനാർ തന്നെ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നടങ്കം ABVPക്കെതിരെ തിരിയുകയും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് മുമ്പിൽ ഡൽഹി തെരുവുകളിൽ ഇരുവിഭാഗവും ഏറ്റുമുട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. 20ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയ ഗുർമേഹർ കൗർ ABVPക്കെതിരെ #കൂടി ഓൺലൈനിൽ പ്രതിരോധം തീർത്തുകൊണ്ട് പ്രചരണം ആരംഭിച്ചത്. അന്നു മുതൽ തന്നെ ഈ കുട്ടിക്കെതിരെ നിരവധി ഭീഷണികൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ കുട്ടി അതിനെ
പ്രതിരോധിച്ചത് ഒരു പ്ലക്കാർഡ് ഉയർത്തി കാണിച്ചുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നത്, ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ, ABVP-ക്കാരെ ഭയക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും എനിക്കൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നായിരുന്നു അത് കാണിച്ചിരുന്നത്. അതിനുശേഷവും ABVP ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉള്ള കുട്ടിക്കെതിരെയുള്ള ഭീഷണി കുറച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ആ വിദ്യാർത്ഥി തന്നെ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുമെന്ന തരത്തിലുള്ള റേപ്പ് ഭീഷണിയാണ് ABVP ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിക്കെതിരെ. ഇതിനെതിരെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാകട്ടെ പ്രതിഷേധം, ഈ പ്രസ്താവന പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം പ്രസ്താവന ശക്തമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഗുർമേഹർ കൗർ 1997 കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മേജർ മൻദീപ് സിംഗിന്റെ മകൾ കൂടിയാണ്. അന്ന് 2 വയസ്സായിരുന്നു ഈ കുട്ടിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെത്തിയും അങ്ങനെ ഈ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൊക്കെ ശക്തമായി നേരിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇവർ രാജ്യസ്നേഹമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭം ഉയർത്തുമ്പോഴാണ് കാർഗിലിലെ ഒരു സൈനികൻ കാരണം സന്തോഷം, നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. കാരണം ഇത്രത്തോളം ധൈര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി ആർജവത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ്, ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, എനിക്കിപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ രാജ്യത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ട്, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പിന്തുണയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇത്രത്തോളം ധൈര്യത്തോടു കൂടി വന്ന് തനിക്കെതിരെയുള്ള ബലാത്സംഗം അടക്കം ഉള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ വസ്തുതാപരമായ ഘടകങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകാം? ഈ ബലാത്സംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ അത് വാദങ്ങളെ കൊണ്ട് നേരിടുന്നതിന് പകരം ഉയർത്തുന്ന അപകടകരമായ ഭീഷണി അത് എങ്ങനെ ലഭിച്ചു? ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരാണ് മുന്നോട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീഷണി സ്വരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത്? ഇതിനൊക്കെ വ്യക്തത ഈ പെൺകുട്ടി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ചൊക്കെ തന്നെ നൽകുന്നുണ്ടോ? പ്രജീഷ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പരിശോധിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ്. ആ കുട്ടി കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായ സൈനികൻ ക്യാപ്റ്റൻ മൻദീപ് സിംഗിന്റെ മകളാണ് ജലന്ധർ സ്വദേശിയായ ഗുർമേഹർ. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യ പാക് സൗഹൃദ സന്ദേശവുമായി ഒരു ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ നിശബ്ദ ചിത്രവും ഏറെ വൈറലായിരുന്നു. ഈ കുട്ടിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഏകദേശം 15 ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ കാണുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ABVP ഉയർത്തുന്ന രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന ഈ അക്രമത്തിനെതിരെ കുട്ടി പ്രതികരിച്ചത്. അതേ തരത്തിൽ തന്നെ രാജ്യം ഒന്നടങ്കം ആ കുട്ടിക്ക് ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലൈക്കുകൾ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഈ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കീഴിലെ ലേഡി ശ്രീറാം കോളേജിലെ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ കുട്ടിയുടെ 2ാം വയസ്സിലാണ് അച്ഛൻ മരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനുശേഷവും വിദ്യാർത്ഥി പിന്നീട് എത്തി. പക്ഷെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ അങ്ങനെ ഒരു സാന്നിധ്യമായി ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു കുട്ടി നിന്നത് പഠനത്തിൽ തന്നെ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ABVP നടത്തിയ ഇത്ര രൂക്ഷമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ നടത്തിയ അക്രമമായിരിക്കും ആ കുട്ടിയെ രംഗത്ത് വരാൻ കഴിഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിക്കെതിരെ റേപ്പ് ഭീഷണി, ബലാത്സംഗ ഭീഷണി മുഴക്കിക്കൊണ്ടാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗൗരവതരം. നിരവധി വിദ്യാർത്ഥി, അതായത് ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലുള്ള നിരവധി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് നേരെയും ABVP ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഗുൽമേഹർ കൗറിന്റെ ആ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇത് ശ്രദ്ധേയമാകുന്ന. ആ കുട്ടിയെങ്കിലും ഇത് തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറായി എന്നതാണ് പ്രധാനം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നടപടി കൈക്കൊള്ളാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അന്ന് തന്നെ ഈ ABVP-ക്കൊപ്പം വരുന്ന ഡൽഹി പോലീസ് 3 ദിവസം മുമ്പ് ഈ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികളെ അടിച്ചൊതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. വലിയ സംഘർഷമൊക്കെ, ലാത്തി ചാർജൊക്കെ ഉണ്ടായി. വിദ്യാർത്ഥി സന്തോഷമടങ്ങിയ ഇപ്പോൾ MP രാജേഷ് MP ചേരുന്നു. ശ്രീ രാജേഷ്, അതായത് എതിർക്കുന്നവരെ അവരെ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ഒരുപക്ഷെ അപകടകരമായ വസ്തുത ഇവിടെ തെളിയുകയാണോ? കാരണം ഗുർമേഹർ കൗർ എന്ന പെൺകുട്ടി, താങ്കളുടെ അറിവിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ഗുർമേഹർ കൗർ എന്ന ദില്ലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പെൺകുട്ടിയാണ്. മാത്രമല്ല 99 കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ രക്തസാക്ഷിയായ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ജവാന്റെ മകൾ കൂടിയാണ്. ABVP-ക്കെതിരെ വ്യാപകമായ ഒരുപക്ഷെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം അവരുടെ നിലപാടിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് ഇപ്പോൾ റേപ്പ് ഭീഷണിയാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. അതായത് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമെന്ന് ABVP പ്രവർത്തകർ വിളിച്ചും അല്ലാതെയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് മാധ്യമത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ. എങ്ങനെ കാണുന്നു MP രാജേഷ് ഈ സാഹചര്യത്തെ? ABVP-യിൽ നിന്ന് അത്തരമൊരു നടപടി ഉണ്ടായതിൽ ഒട്ടും അത്ഭുതം തോന്നുന്നില്ല. അതാണ് ABVP-യുടെ സംസ്കാരം എന്നത്. അത്ര ഹീനമായ സംസ്കാരം വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരും എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ക്രിമിനൽ വാസനയുള്ള ഒരു കൂട്ടമാണ് ABVP. ഇന്ത്യയിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ABVP-യുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി. നമ്മൾ ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സ്ത്രീ വിരുദ്ധത, ജാതിഭ്രാന്ത്, വർഗീയത, ഇത് മൂന്നും ABVP-യുടെ മുഖമുദ്രയാണ്.
JNUവിൽ നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ABVPയുടെ അക്രമ പേക്കൂത്ത് തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ABVPയും സംഘപരിവാറും എല്ലാം പറയാറുള്ള രാജ്യസ്നേഹം, പട്ടാളക്കാരോടുള്ള സ്നേഹം, ഇതെല്ലാം എത്ര വ്യാജവും കപടവും തട്ടിപ്പുമാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിലെ രക്തസാക്ഷിയായിട്ടുള്ള ഒരു ധീര രക്തസാക്ഷിയുടെ മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത്. ആ കുട്ടി അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി നിലയുറപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിലയുറപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ABVPക്ക് എതിരാവുക സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. അവര് ഇപ്പൊ SFIക്കാരിയൊന്നുമല്ല. ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വിലമതിക്കുന്ന, പുസ്തകം വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി ABVPക്ക് എതിരാവുക എന്നതിൽ ഒട്ടും അത്ഭുതകരമായിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ABVP ആവാനാവില്ല. ആ കുട്ടി വ്യക്തിപരമായി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇത്തരം ചില പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പൊ ഭീഷണി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇവരിനി രാജ്യസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചോ സൈനികരോടും രക്തസാക്ഷിയോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചോ ഒരക്ഷരം ഉരിയാടാൻ പാടില്ല. അതിർത്തിയിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പരാതിപ്പെട്ട സൈനികരെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഇപ്പോ പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കാർഗിൽ രക്തസാക്ഷിയുടെ മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഇവർ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യദ്രോഹികളും സംസ്കാരശൂന്യരുമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. ഇവർക്കെതിരായി കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായിട്ട് മുഴുവൻ ആളുകളും രംഗത്ത് വരണം. യെസ്, അതായത് ശ്രീ MP രാജേഷ്, ഇത് നമ്മൾക്ക് അത്ഭുതം പോലും തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഒരു ബലാത്സംഗം പോലെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വാചകം, അത് വാചകം പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അപകടകരമായ വസ്തുതകളുണ്ട്. അത് പൊതുമധ്യത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചർച്ചയായേക്കാം. അതിൻ്റെ അപകടകരമായ തലം ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ABVP പറയുമോ എന്നൊക്കെ സംശയം. പക്ഷേ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വാക്കുകളെ അവൾ വ്യക്തമായും ആ പെൺകുട്ടി മാധ്യമത്തിലൂടെ അത് വെറും ഊഹാപോഹമല്ല, അവൾ തുറന്നു പറയുകയാണ്. അതിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടത്. ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിലൊരു വിചിത്രകരമായൊരു വസ്തുതയായി തോന്നുന്നില്ലേ സാഹചര്യങ്ങളെ? എനിക്കിതിലൊട്ടും അത്ഭുതം തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ABVP അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് അത്ഭുതമേ തോന്നുകയില്ല. JNUവിൽ ഇത് തന്നെയല്ലേ ചെയ്തത്. JNUവിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് JNU യൂണിയന്റെ ഭാരവാഹികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. ഒമർ ഖാലിദിന്റെ സഹോദരി ഇതേ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചതല്ലേ. ഷഹല റഷീദ്, JNUവിലെ നേരത്തെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്ന ഷഹല റഷീദ്, അവരും ഇതേ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചു. അവരാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അവരെ ഇവർ വിളിച്ചത് അഭിസാരിക എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എങ്കിലും സംഘി എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദമാണ് എന്ന് ഷഹല റഷീദ് തിരിച്ചടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹീനമായിട്ടുള്ള ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക മാത്രമല്ല ഇത്തരം ഭീഷണികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുക, ഇതൊക്കെ ABVPയുടെ രീതിയാണ്, സംഘപരിവാറിന്റെ രീതി. ഭീഷണി മാത്രമല്ല, ഹരിയാനയിലെ മേവാത്തിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്തത് ഇവര് തന്നെയാണല്ലോ. ബീഫിന്റെ പേരിലാണല്ലോ. ബീഫ് കഴിച്ചു എന്നതിന്റെ ശിക്ഷയായിട്ട് ബലാത്സംഗം നടപ്പാക്കിയത് സംഘപരിവാറാണ്. അപ്പൊ സംഘപരിവാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇപ്പൊ ISും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. IS അവിടെ നിസ്സഹായരായിട്ടുള്ള ഇരകളെ, പ്രത്യേകിച്ച് യഹീദി സ്ത്രീകളെ എല്ലാം കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുന്നതിന്റെ വാർത്തകൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഫാസിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള മതതീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ എല്ലാം രീതിയാണിത്. അതുകൊണ്ട് ABVP അത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നത് എനിക്കൊട്ടും അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ശരി MP രാജേഷ്, വളരെ നന്ദി. ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി, MP രാജേഷ് MP സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനി രാജ്യസ്നേഹമോ ദേശീയതയുടെയൊക്കെ തന്നെ വാദങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ അതിലെ കപടത, എങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായി ദേശീയവാദം പറയാൻ കഴിയും? അവിടെയുള്ള ഇരട്ടത്താപ്പ് കൂടി വെളിവാവുകയാണോ? കാരണം സൈനികൻ അവൻ്റെ ആത്മരോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച സൈനികനുണ്ടായ ദുർഗതി, ഇന്നിപ്പോൾ കാർഗിൽ രക്തസാക്ഷിയുടെ മകൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ക്രൂരമായ നടപടി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായി രാജ്യസ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഈ കൂട്ടർക്ക് കഴിയും? ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി. രാജ്യസ്നേഹികളാണ്. ഒരാള് ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ രാജ്യസ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാണ് അത് ഉടായ്പാണ്. കാരണം മറ്റാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ശരിയായ രീതി ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ടല്ല. ഇവര് മുമ്പ് അധികാരത്തിൽ നിന്ന സമയത്താണ് മുമ്പില്ലാത്ത രീതി. രാജീവ് ഗാന്ധി ബോഫേസ് അഴിമതി കേസിലാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി വിട്ടുള്ളൂ. കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച സൈനികരെ അടക്കാനുള്ള ശവപ്പെട്ടി മേടിച്ചതിൽ വരെ അഴിമതി നടത്തിയ ആളുകളാണ്.
അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം സൈന്യത്തെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സൈനികരുടെ ജീവിതത്തിലെ പരിതാവസ്ഥ, അതുപോലെ 1 റാങ്ക് 1 പെൻഷൻ കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ടുവരാൻ വൈകി, കൊണ്ടുവന്നതിലും നമ്മുടെ സൈനികർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതിൽ ഒന്നും തന്നെ ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമാണ്. ആ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ പരസ്പര സൗഹൃദമാണ്. ഈ സൗഹൃദം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ചിലർക്ക് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് വിസ അടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമം, അപ്പൊ അത് തന്നെ ദേശീയതയ്ക്കെതിരാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാലാകാലമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന വേറെ ചില ജവാന്മാരുടെ മറ്റും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വിഷയം വന്ന സമയത്ത് 2 കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഒന്നാമത് ഇവർ പറയുന്ന നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രാജ്യസ്നേഹം പൊള്ളയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ അതാണ് എനിക്ക് രാജേഷ് പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ റെലവെന്റ് ആയി വരുന്ന ഒരു കാര്യം. നമ്മുടെ കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് സ്ത്രീ ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തു, ചരക്ക് എന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ട് സ്ത്രീ എന്ന പുരുഷന്റെ അടിമ എന്ന തുല്യത എന്ന നിലയിലേക്ക് വലിയ രീതിയിലെങ്കിലും സ്ത്രീക്ക് ഉയരാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ചർച്ച പോലും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു പിന്നോക്ക മാനസികാവസ്ഥയാണ്. ആ പിന്നോക്ക മാനസികാവസ്ഥ സ്ത്രീയെ പൂജിക്കുക, അതേസമയം അടിമയാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനസ്സിനെ ഒരു ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീയെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാവുന്ന അതിൽ നിന്നാണ്. ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് മടങ്ങിയെത്താം. ഷിജു ഖാൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ. ഷിജു ഖാൻ, അതായത് കാർഗിൽ രക്തസാക്ഷിയുടെ മകൾക്ക്, ദില്ലി സർവകലാശാലയിലെ പെൺകുട്ടിക്ക്, ആ പെൺകുട്ടിക്കാണ് ABVP ചോദ്യം ചെയ്താൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്യും എന്ന വ്യക്തമായ മറുപടി നിലപാട് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. ആ പെൺകുട്ടി തന്നെ വന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലുള്ള മാധ്യമങ്ങളോട് തുറന്നു പറയുന്നു. എങ്ങനെ കാണുന്നു ഷിജു ഖാൻ സാഹചര്യത്തെ? കാർഗിൽ ധീര രക്തസാക്ഷിയായിട്ടുള്ള സൈനികന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ മൻദീപ് സിംഗിന്റെ മകളും ലേഡി ശ്രീറാം കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായ ഗുർമെഹറിനെതിരായ ABVP ഭീഷണിയെ അങ്ങേയറ്റം അപലപിക്കാനും ഇതിന്റെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താനും ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളർന്നു വരുന്ന അസഹിഷ്ണുതയ്ക്കെതിരെ ക്യാമ്പസുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഡൽഹി സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലെ രാംജാസ് കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെമിനാറിനെതിരെ ABVPയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ ഭീഷണികളാണ് ഉയർന്നു വന്നത്. ആ ഭീഷണികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായിട്ടുള്ള ഗുർമെഹർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓൺലൈനിലൂടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഞാൻ ഡൽഹി സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്, ABVPയെ ഞാൻ പേടിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഈ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും എനിക്കൊപ്പമുണ്ട് എന്നാണ് ഗുർമെഹർ വിശദീകരിച്ചത്. ഗുർമെഹറിനെതിരായി ബലാത്സംഗം നടത്തും എന്നാണ് ABVP പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമായ ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണിത്. ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പടവെട്ടി ശത്രു സൈന്യത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ധീര രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച ഒരു ധീര സൈനികന്റെ, ഈ രാജ്യത്തെ ജനകോടികൾ ആദരിക്കുന്ന ഒരു സൈനികന്റെ മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമെന്ന് പോലും പറയാൻ രാജ്യത്തെ ABVPക്കും സംഘപരിവാരത്തിനും മടിയില്ല. ഇവർ രാജ്യദ്രോഹികളും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധരുമാണെന്ന് അനുനിമിഷം തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന, രാംജാസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന, ലേഡി ശ്രീറാം കോളേജിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന അസഹിഷ്ണുതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഗുർമെഹർ. ഒരിക്കലും ABVPയുടെ ഇത്തരം ഭീഷണികളെ അംഗീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം തയ്യാറാവുകയില്ല. ഷിജു, തുടരണം. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ആർജവമുള്ള വാക്കുകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പോയ ശേഷം തുടരാം ചർച്ചയിലേക്ക്, വാക്കുകളിലേക്ക്. हाँ, मैं कहती हूँ मुझे डर नहीं लगता, मुझे सच में नहीं लगता डर. अगर मेरे लिए खड़ी होंगी मुझे नहीं लगेगा. रेप थ्रेट्स के नाम पे आप ये नहीं बोल सकते कि आप हमसे डरो. सोशल मीडिया पर, फोन पर, मेरे फेसबुक मैसेंजर पर और बहुत गंदी गंदी बातें लिखी गई हैं और मुझे कहा जा रहा है कि मैं एंटी नेशनल हूँ. मुझे अपने नेशनलिज्म प्रूव करने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है? पर अगर आप एक इंडियन सिटीजन को, आई एम एन इंडियन सिटीजन, को ये बोलते हो कि हम आपको मार देंगे जान से, हम आपको रेप से थ्रेट कर रहे हैं, देन आप अपनी नेशनलिज्म कंसिडर कर लो. बिकॉज आई एम नॉट एन आउटसाइडर, यू आर थ्रेटनिंग योर ओन सिटीजन.
ഷിജു, ഇതാണ് ആ വാക്കുകൾ. അതായത് വെടിയുണ്ടകളെ വിരിമാറുകൊണ്ട് നേരിട്ട ജവാന്റെ മകൾ. ആ ജവാന്റെ മകൾ ഇത്രത്തോളം ആർജവത്തോടുകൂടി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന് എതിരെ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചരിത്രമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഓരോ തിരുനാളങ്ങൾ കൊളുത്തിവിട്ട് അത് വലിയ അഗ്നിയായി മാറിയിട്ടുള്ള ചരിത്രം JNUവിൽ കണ്ടത്, പൂനെയിൽ കണ്ടത്, ഹൈദരാബാദിൽ കണ്ടത്. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപക്ഷെ ആർജവമുള്ള ഇടപെടലിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായി ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്ത് പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയും, വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയും? ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും പിന്തുണയില്ലാതെയാണ് പെൺകുട്ടി ഇത്രത്തോളം ആർജവത്തോടു കൂടി തുറന്നു പറയുന്നത്. എങ്ങനെ പിന്തുണ നൽകേണ്ടി വരും ഈ കുട്ടിക്ക്, ഈ പെൺകുട്ടിക്ക്? PVPയെ ഭയക്കുന്നില്ലെന്ന സന്ദേശം കുറിച്ചിട്ട് പ്ലക്കാർഡും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രം ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രൊഫൈൽ ചിത്രമാക്കിയിട്ടുള്ള ഗുർമെഹറിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ രാജ്യം കണ്ടത്. 20 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഗുർമെഹറിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളെ കാണുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തത്. CPIMന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഗുർമെഹറിന് പിന്തുണയുമായി പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധർ സ്വദേശിനിയായിട്ടുള്ള ഗുർമെഹറിന്റെ അച്ഛൻ കാർഗിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ ഗുർമെഹർ എന്ന് പറയുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് BJP, RSS, സംഘപരിവാരം ഇപ്പോൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ഗുർമെഹറിന് 2 വയസ്സാണ്. 2 വയസ്സായ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പടവെട്ടി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ധീരരക്തസാക്ഷിയായി. ആ ഭടന്റെ ധീര സൈനികന്റെ മകൾ ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ പാതയിലാണ്. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചതെങ്കിൽ, ക്യാപ്റ്റൻ മൻദീപ് സിംഗ് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചതെങ്കിൽ, ഇന്ന് ഗുർമെഹർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ധീര സൈനികന്റെ മകൾ ഈ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശബ്ദമാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, പുരോഗമന ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ഗുർമെഹറിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട്. ABVP എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രമാത്രം അസ്വസ്ഥമാകുന്നത് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ, ജാമിയ മില്ലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ, പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇതിനോടകം ഗുർമെഹറിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്ത് വന്നത്. നമുക്കറിയാം, ABVPക്കും RSSനുമൊക്കെ ബലാത്സംഗം നടത്തുമെന്ന് പറയാൻ, സ്ത്രീകളെ ഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ, സ്ത്രീകളുടെ മാനാഭിമാനത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഒരു മടിയുമില്ല. ഷിജു, ഒരു കാര്യം കൂടി, അപകടകരമായ ഒരു തലങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ MP രാജേഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, കാരണം അസഹിഷ്ണുതയുടെ തലങ്ങൾ അത് ആശയപരമായി നേരിടാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവൾക്കെതിരെ ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന അവസാനത്തെ ആയുധം അവളുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ജീവപരമായ ഘടകങ്ങളെ മുറിവേൽപ്പിക്കുക, അവളെ ബലാത്സംഗമെന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ആ വ്യക്തിത്വത്തിന് നേരെയുള്ള ഒരു ആയുധമായി ഇതെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന സൂചന. 2, എങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായി രാജ്യസ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഈ പെൺകുട്ടി? ആ ജവാന്റെ മകൾ, ഒരു ജവാന്റെ മകൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചില നിഷ്ഠകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥമായി ഈ രാജ്യസ്നേഹം പുലമ്പാൻ കഴിയും, പറയാൻ കഴിയും? ഈ 2-3 തലങ്ങൾ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നത്തെ കാണേണ്ടി വരും. ഒന്ന്, ഒരു സ്ത്രീക്കെതിരെ, ഒരു യുവതിക്കെതിരായ സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ഭീഷണിയാണ്. രാജ്യത്ത് പലയിടങ്ങളിലും കാപ്പു പഞ്ചായത്തുകളിലൂടെ, ദുരഭിമാന കൊലപാതകങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ സദാചാര പീഡനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരെ, സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും പൊതുരംഗത്ത് വരേണ്ടവളല്ലെന്നും പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം അവൾ പുരുഷാധിപത്യത്തിന് കീഴിലാണെന്നുമുള്ള വ്യവസ്ഥയാണ് സംഘപരിവാരം പിന്തുടരുന്നത്. പെൺകുട്ടികളെ, യുവതികളെ, സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് മടി ഇല്ല എന്നത് അങ്ങേയറ്റം സ്ത്രീ വിരുദ്ധത എത്രമാത്രം അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, വിദ്യാർത്ഥിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഭീഷണിയായി നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യത്ത് പലയിടങ്ങളിലും, ഇപ്പൊ പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ, ചെന്നൈ IITയിൽ, ജാദവ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉയരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ, അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ പ്രതിഷേധം, ആ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരായി സംഘം തുടരുന്ന ഭീഷണിയുടെ, വേട്ടയുടെ തുടർച്ചയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിലൂടെയും നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. മൂന്നാമത്തേത്, ഓൺലൈനിലൂടെ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഭരണകൂടത്തെയും അവർ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും, ABVP അടക്കമുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും വിമർശിച്ചാൽ ഓൺലൈനിൽ പോലും അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയില്ല എന്ന ഭീഷണി, പൗരാവകാശങ്ങളുടെ നിഷേധം, അതാണ് ഇന്ന് രാജ്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇത്തരം വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള സമീപനം മുൻനിർത്തി നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നത്തെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ശക്തമായി ABVPക്കും സംഘപരിവാരത്തിനുമെതിരായി
ശക്തമായ നിലപാട് തന്നെ ഉയർത്തും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. യെസ്, വളരെ നന്ദി ഷിജു. അവസാനം ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി, ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ പിന്തുണ ഈ പൊതുസമൂഹം നൽകണം? ഇത്രത്തോളം ആർജവം കാട്ടിയ, തുറന്നു പറയാൻ ധൈര്യം കാട്ടിയ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇതില് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട്, അതുപോലെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ യഥാർത്ഥ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. ഏതൊക്കെ പറ്റും അത് ചെയ്യും. യെസ്, ടെലിഫോണിൽ തകരാർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല. വളരെ ആർജവത്തോടു തന്നെ ഗുർമേഹർ കൗർ ABVPക്ക് എതിരെ രംഗത്ത് വരികയാണ്. ശ്രീ ഷിജു ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ടല്ലോ. ശ്രീ VV രാജേഷ് BJP നേതാവ് ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ടല്ലോ. ശ്രീ VV രാജേഷ്. രാജേഷ്, അതായത് ഈ സംഭവം ഇതാണ്. താങ്കൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ചിത്രം കിട്ടിയോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അതായത് ഗുർമേഹർ കൗർ, അതായത് ദില്ലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പെൺകുട്ടിയാണ്. കാർഗിൽ രക്തസാക്ഷി മൻദീപ് സിംഗിന്റെ മകളുമാണ്. ആ കുട്ടിക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ ABVP വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന, BJP വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന, ABVP വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന വ്യക്തമായും ആരോപണം അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത്. ബലാത്സംഗം ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദിച്ചാൽ. അത് ആ പെൺകുട്ടി തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോട് തുറന്നു പറയുന്നു. എങ്ങനെ കാണുന്നു VV രാജേഷ് ഈ സാഹചര്യത്തെ? അല്ല, അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാണണമെന്നില്ല. ഞാൻ ഈ വാർത്ത പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. എന്തായാലും ഞാനൊക്കെ ABVP പ്രവർത്തനം നടത്തി തന്നെയാണ് BJP രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എത്തിയത്. ഒരുപക്ഷെ കോളേജ് ക്യാമ്പസിലെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കാണാം. അതിലപ്പുറം ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ആയാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥശൂന്യമാണ്. അത്തരത്തിൽ യാതൊന്നും അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതാവാം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിലപ്പുറം ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. അല്ല രാജേഷ്, അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയുമോ? അതായത് അതും ഒരു ജവാന്റെ, രാജ്യം ആദരിക്കുന്ന ഒരു ജവാന്റെ മകൾ, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പെൺകുട്ടി, ആ പെൺകുട്ടി ബലാത്സംഗം എന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങി ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമോ ശ്രീ VV രാജേഷ്? അതെ, അവർക്ക് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാമല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ അത്തരത്തിലൊരു പെൺകുട്ടിയോട് ആര് പറഞ്ഞാലും, അത് ABVP SFIയോ കേസോ എന്നുള്ളതല്ല, അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ആര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. അവർക്ക് പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറ്റക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കേണ്ട ആക്ഷൻ എടുക്കാമല്ലോ പോലീസിന്. ഇവിടെ ഈ എങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ നിയമ നടപടി എന്നതല്ല, അതൊരു ന്യായം. അത് പക്ഷേ അതിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത് അത് വേറൊരു ഘടകം, നിയമത്തിന്റെ തലം. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ധാർമ്മികതയുടെ തലത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അത് എങ്ങനെ രാജ്യസ്നേഹം പറയും ആത്മാർത്ഥമായി? ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജവാന്റെ മകൾക്ക് ഇതാണ് മകളെ കാണുന്നതെങ്കിൽ, ആ സമീപനമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായി ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ രാജ്യസ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും? നേരത്തെ എം പി രാജേഷ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ്. അല്ല, MP രാജേഷ് പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കും. രാജേഷിനെ കുറെ ദിവസം മുമ്പ് ലോ അക്കാദമി സമയത്തും മറ്റുള്ള ജിഷ്ണു പ്രണവരുടെ സമയത്തൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. അതൊന്നും കാണാതെ രാജേഷ് ആമ തലയിടുന്നത് പോലെ പ്രതികൂല സാഹചര്യം വരുമ്പോഴേക്കും അകത്തേക്ക് തല വലിക്കുകയും അനുകൂല സാഹചര്യം വരുമ്പോഴേക്കും പുറത്തേക്ക് തലയിട്ട് നാലഭിപ്രായം പറയുന്നത് സ്ഥിരമുള്ളതാണ്. രാജേഷ് പറയുന്നത് ഞാൻ മറുപടി പറയാനില്ല. അല്ല, അവിടെ വസ്തുത ഇല്ലേ ശ്രീ VV രാജേഷ്? ഇന്നത്തെ ഈ ഘടകത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ ഒരു വസ്തുതയില്ലേ? നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ, നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷേ ആരോപണങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് മറിച്ചോ അല്ലെന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷേ ഇതിലെ ഘടകത്തിലേക്ക് വരൂ. ആ ഘടകം ഉന്നയിച്ച, ആ പെൺകുട്ടി ഉന്നയിച്ച ഘടകം അത് വസ്തുതാപരമാണോ? നമുക്ക് എങ്ങനെ? കാരണം സ്വയം വിമർശനമൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ള ഇക്കാര്യത്തിൽ അത് പറഞ്ഞാലൊന്നും രാജേഷിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഔന്നത്യമൊന്നും തകർന്ന് പോകില്ല പാർട്ടിയുടെ. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആ പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സംഘടനയോ വ്യക്തിയോ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് നിയമ നടപടികളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇനി ABVP പ്രവർത്തകർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാം. മറിച്ച് ABVP ഒരു സംഘടന എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉയർന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവർ അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുമല്ലോ. നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ABVP അവരുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ പെൺകുട്ടി പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതാണല്ലോ കൈരളി ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തത്. അതിലപ്പുറം പത്രസമ്മേളനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതായത് ശ്രീ രാജേഷ്, ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ അടക്കം നമ്മൾ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി, ആ പെൺകുട്ടി പറയുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി വരുന്നത്. ആ പെൺകുട്ടി ഒരു വിക്ടിമിന്റെ തലത്തിലേക്കാണ് ആ പെൺകുട്ടി വരുന്നത്. ആ ഒരു വിക്ടിമിനോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ അതിന്റെ വിക്ടിമുണ്ടെങ്കിൽ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വീകരിക്കാം, അവർക്ക് മൊഴി കൊടുക്കാം, പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആ പ്രതികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഘടനയുടെ മേൽ നമുക്ക് ആരോപണം ഉന്നയിക്കാം. ആ സംഘടന അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
പൊതുസമൂഹത്തിൽ സംഘടന ഒറ്റപ്പെടണം, വ്യക്തികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും ഇതുവരെ ആവാത്ത സ്ഥിതിക്ക്, ആ കുട്ടി ഒരു പരാതി പോലും കൊടുക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ഇതിലപ്പുറം ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. യെസ്, ഞാൻ മടങ്ങിയെത്ര ശ്രീ വി വി രാജേഷ്, ശ്രീ ഷിജു ഖാൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ടല്ലോ. ഷിജു, കേൾക്കാം. ഷിജു, വി വി രാജേഷ് പറയുന്ന ആ വാദഗതികൾക്ക് എത്രത്തോളം യുക്തിയുണ്ട്? കാരണം അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, കാരണം ABVP ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് പോകുമായിരിക്കില്ല, പക്ഷേ പെൺകുട്ടിക്ക് പോകാമല്ലോ, പെൺകുട്ടി ഇതുവരെയും പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല. ഈ വാദഗതികളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു? തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കെതിരായി നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും അത്തരം ആളുകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം എന്ന ശ്രീ വി വി രാജേഷിന്റെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാകാത്തതിന്റെ സൂചനയാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പക്വതയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ പൊതുവിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളും സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തേത്, ശ്രീ വി വി രാജേഷ് നിയമ നടപടികളുമായി പിന്നെ പെൺകുട്ടിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് പറയുമ്പോഴും നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതിനെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം പ്രതികരണം. ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു വാർത്ത വരികയും ആ വാർത്തയോട് വി വി രാജേഷ് പിന്നെ അഭിപ്രായം പറയുകയും മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയല്ല. എന്താണ് പിന്നെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കാത്തതാണോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുർമെഹറിനെതിരായിട്ട് ABVP ബലാത്സംഗ ഭീഷണി മുഴക്കിയത് എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ? ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ തുടർച്ചയായി ABVP നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഗുർമെഹറിനെതിരായിട്ടുള്ള ഭീഷണി. ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു ഗുർമെഹർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രതികരിച്ചത്? താനൊരു സൈനികന്റെ മകളാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞത് താൻ ABVPയെ ഭയക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. ഞാൻ ഡൽഹി സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്, ABVPയെ ഞാൻ പേടിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഈ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും എനിക്കൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് ഗുർമെഹർ പറഞ്ഞു. അത് വി വി രാജേഷ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണോ? 2, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിട്ടുള്ള സംവാദം. ആ സംവാദത്തിനുള്ള അവസരം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ രാംജാസ് കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ABVP എന്തുകൊണ്ട് നൽകുന്നില്ല? JNUവിൽ കനയ്യകുമാറിനോടൊപ്പം സമരം ചെയ്ത ഉമർ ഖാലിദിനെയും ഷെഹുല റഷീദിനെയും എന്തിനാണ് തടഞ്ഞത്? ABVP എന്തിനാണ് അവിടെ പ്രകോപിച്ചത്? വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരായിട്ട് എന്തിനാണ് കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്? അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിലല്ലേ സംവാദങ്ങളെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ഗുർമെഹർ രംഗത്ത് വരുന്നത്? ഗുർമെഹറിന്റെ പിതാവ് BJPയും RSSും ഒക്കെ തീവ്രമായ ദേശാഭിമാനം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ക്യാപ്റ്റൻ മൻദീപ് സിംഗിന്റെ മകളാണ് ഗുർമെഹർ. കാർഗിൽ രക്തസാക്ഷിയാണ്, ധീരനായ സൈനികനാണ്. ആ സൈനികന്റെ മകളെ പോലും ബലാത്സംഗം ചെയ്യും എന്ന് പറയാൻ സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ABVPക്ക് എങ്ങനെയാണ് കഴിയുന്നത്? ഈ രാജ്യത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വി വി രാജേഷ് പറയേണ്ടത് രാജ്യദ്രോഹം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ദേശവിരുദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? രാജ്യത്തെ ജനകോടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവിതം പണയം വെച്ച, സ്വജീവിതം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ച ധീര സൈനികന്റെ മകളോട് സംഘപരിവാരത്തിന്റെ സമീപനം ഇതാണോ? അങ്ങനെ ഒരു സമീപനത്തെ വി വി രാജേഷ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ലഘൂകരിക്കുന്നത്? നിയമ നടപടികളുമായിറിയാം. നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീ വി വി രാജേഷിന്റെ സാരോപദേശത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മറിച്ച് സംഘപരിവാരം ഇന്ന് രാജ്യത്ത് പിന്തുടരുന്ന അസഹിഷ്ണുതയുടെ, സംഘപരിവാരം പിന്തുടരുന്ന സ്ത്രീവിരുദ്ധതയുടെ, പുരുഷാധിപത്യ സമീപനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ. അതിനെ അത്തരമൊരു സാംസ്കാരിക യുക്തിയിൽ കൂടി സമീപിക്കാൻ ശ്രീ വി വി രാജേഷ് തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്. 2, MP രാജേഷ് ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ച ഒട്ടേറെ ആശങ്കകൾ, ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നേരിടുന്ന ഭീഷണമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളാണ് ശ്രീ MP രാജേഷ് സൂചിപ്പിച്ചത്. അത് പ്രസക്തമായി തുടരുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി കാണേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയിലെ ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാട് ഈ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. ഒപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ കൂടി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഏവരും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, പറയുന്നത്.